ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಿಂಹಾಸನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ಸತ್ತರೂ ಬದುಕುವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು 3 ದಿವಸ ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದೆ. वो मर गया हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए मर गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा. जिंदा है हमारा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह. हालेलुया. इसलिए हम अभी तैयार होना है. इस दुनिया के ऊपर ज्यादा हमारा दृष्टि, हमारा मन नहीं रखना. ये 4 दिन का मेला है. हालेलुया. जो कुछ भी कमाया है हमने ये छोड़ के जाएंगे प्रिया. ये हमारा नहीं होता. हम दूसरे देश वाले हैं, हम नांदेड़ वाले नहीं है. नांदेड़ वाले कुछ ही दिनों के लिए है. हम हमारा अनंत जीवन शाश्वत राज है. वो ईसा मसीह का जो स्वर्ग है वो हमारा देश है. हालेलुया. इसलिए हम तैयार हो रहे हैं. उन्होंने हमारे लिए जान ही कुर्बान कर दिया. इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? हमें स्वर्ग मिल गया प्रियो, हमें अनंत जीवन मिल गया. हालेलुया. इसलिए हम we should feel very proud about Jesus Christ because he has found us. उन्होंने हमें ढूंढ लिया, हमको अनंत जीवन मिल गया. तो प्रियो, हर एक व्यक्ति मरने के बाद एक स्वर्ग है, एक दिस इज द 2 डेस्टिनेशंस फॉर एवरीवन. जो भी आदमी हो, आप धनवान हो या गरीब हो, जो भी हो इस दुनिया के ऊपर, जो माँ की कोख से यहाँ पे पैदा हो रहे, इस धरती पे जन्म ले रहे, हर एक व्यक्ति को एक दिन मरना ही पड़ेगा. इससे कोई भी नहीं बचा सकता, इससे बच सकता. सो इसलिए प्रियो, मरने के बाद सब लोग जो यीशु मसीह को अगर जो मान लिया, उसको परमेश्वर बोलकर हृदय के अंदर स्वीकार कर लिया, उसके नाम में बपतिस्मा ले लिया, तो वो कहाँ पे जाएगा? स्वर्ग पे जाएगा. हालेलुया. वो ये हमारी आशा है, निरीक्षा है. वो तुरंत इस धरती पे फिर से हम लोग कितने लोग तैयार है? हम लोग तैयार है ना? अरे तैयार है इस वाले. हालेलुया बोलो. हमारे पूरा दुख मिट जाएगा. हमारे पूरे जो भी अभी हेल्थ के अंदर एज होने के बाद 40-50 होने के बाद क्या आते हैं? बीमारियां आते हैं. वो भी खत्म होने का टाइम आ रहा. हालेलुया. हम परमेश्वर को देखने का समय बहुत ही नजदीक है. हालेलुया. तो इसलिए हम तैयार हो जाएंगे इस धरती पे. हम हैदराबाद से आए, फिर से हम शाम को हमारे गांव को, इसलिए हमारा भी एक देश है. तुम सबका हम सबका एक है गांव, वो है परलोक है. हालेलुया. उस वर्ग के लिए हम तैयार होंगे. और मरने के बाद जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे ना, उन लोग मरने के बाद कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये सच्चाई है प्रियो. इसलिए उन लोगों के लिए हम आंसू बहाएंगे. हालेलुया. हमको ढूंढ लिया, हमको अनंत जीवन मिल गया. और बहुत सारे लोग हैं वो नरक को जा रहे मरने के बाद, जिसको यीशु मसीह नहीं मिला ना, वो लोग मरने के बाद नरक को जा रहे. मैं ही मार्ग हूँ. यीशु मसीह क्यों आए? हमें मार्ग दिखाने. सारों के लिए हम आंसू बहाएंगे. हमारा कर्तव्य क्या है? हमको तो मसीह मिल गया, हमको तो अनंत जीवन मिल गया. अब हम ये करना है कि दूसरों के लिए आंसू बहाना चाहिए. उसने हमारे लिए जान कुर्बान कर दिया. हम भी सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे. हमारे पास धन हो, हमारे पास ताकत हो, हमारे पास ज्ञान बुद्धि हो, सब कुछ हम परमेश्वर के लिए त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे. समय कम है प्रियो. यीशु मसीह जल्दी आने वाला है. इसलिए हम तैयार होंगे. प्रार्थना, आखिरी प्रार्थना करने. हालेलुया. Lord, we thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Your Holy Spirit. Hallelujah. Lord, परमेश्वर यीशु तू बहुत तुरंत आने वाला है. परमेश्वर इस धरती के ऊपर तू राजाओं का राजा बन के तू आने वाला है. खुदावन यीशु मसीह, ये दुनिया हमारा नहीं होता परमेश्वर. इस धरती पे जो कुछ भी आज हमारा घर, धन, दौलत जो भी है परमेश्वर, ये सब हम छोड़ देने वाले हैं परमेश्वर. ओ हम इस दुनिया के ऊपर है परमेश्वर. बस एक ही हमारा निरीक्षा है, बस तुझको देखना है परमेश्वर. जब तू वो लास्ट आखिरी तुरई फूंका जाएगा, जब तू मध्याकाश को आएगा परमेश्वर, हमें तुझे देखना है परमेश्वर. बस तेरे लिए जीना है परमेश्वर. इस दुनिया के लिए हम बहुत कुछ है परमेश्वर. अब आगे हमारे जिंदगी के जो भी दिन है परमेश्वर,
हम तेरे लिए जीना है परमेश्वर, तुमने सब कुछ छोड़ा है ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಪ್ಪ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಘೋರ ಪಾಪಿ ಆಗಿರುವಂತ ನನಗಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಪ್ಪ ಯೇಸುವೇ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೀಭವಿಸಿರುವಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಯೇಸಪ್ಪ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹಾಗೆ ದೇವರೇ. ಓ ದೇವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿತು ದೇವರೇ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ನಮಗೆ ಕೊಡು ದೇವರೇ. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ. कन्नीर दैथेनी प्रभु हमें आंखों का आंसू दो परमेश्वर, हमें आंखों का आंसू दो परमेश्वर. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಾರ ಕೊಡು ದೇವರೇ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರಪ್ಪ. ಓ ದೇವರೇ, ಸೋದಮ್ ಗೊಮೋರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 50 ಜನ 40 30 20 10 ಜನ ಇದ್ರೆ ಆ ದೇಶವನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡಲು ದೇವರೇ ಅಂತ ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ದೇವರೇ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ಇನ್ನೊಂದರ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರೇ ನೀನು ದರ್ಶಿಸು ದೇವರೇ. ಯೇಸುವೇ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀನು ಅಂಗೀಕರಿಸಪ್ಪ. ನಾವು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗಂತೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ನರಕ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ದೇವರೇ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರೇ ನರಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಬರಲಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡು ದೇವರೇ. ನಮಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು, ನಮಗಾಗಿ ಸಿಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಮಗಾಗಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಮಗಾಗಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ತುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಓ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ದೇವರೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನೀನು ಸಹಿಸಿದೆ ದೇವರೇ. ಅವಮಾನಗಳು ನಿಂದೆಗಳು ದೇವರೇ ನೀನು ಭರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆಯುವುದು ಅದು 1000 ದಿನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಿದೆ ದೇವರೇ. ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ದಾಸರು ದೇವರೇ, ಓ ದೇವರೇ, ಈ ತರದ ಪ್ರವಾದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅರ್ಧಂಕಿ ರಂಜಿತ್ ಓದ್ತಿರೋರು ದೇವರೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಎದ್ದೇಳಬೇಕಪ್ಪ, ಸತ್ಯ ಸಭೆಗಳು ಎದ್ದೇಳಬೇಕಪ್ಪ, ಸತ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕಪ್ಪ. ನಿನಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಸ್ತಂಭವು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸಭೆಗಳು ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ದಾಸರು ದೇವರೇ. ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರೇ ನಮ್ ಜೊತೆ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತೀರೋ ಆ ಮನೆಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ದೇವರೇ. ಹೌದು ದೇವರೇ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪರವಾದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರೇ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿ ದೇವರೇ. ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರೇ ರಾಜ್ಯ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ದೇವರೇ. ನೀನ್ ಬಂದಾಗ ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ ಕಲಿತು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನೀತಿಗಾಗಿ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರುವ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡು ದೇವರೇ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿರುವ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಆಯುಷು ಎಲ್ಲ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬದುಕಿ ನಿನಗಾಗಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ತೆ ದೇವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೋ ರಕ್ಷಕನು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సన్నిధి సహవాసము చేరవచ్చిన మనకును ప్రత్యేకంగా ఈ నాందేడ్ ప్రాంతానికి దేవుని సంకల్పం ఉన్న ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభు యొక్క నెమ్మది పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం సదాకాలం తోడై ఉండును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్.